नमस्कार बंधुगण मोर नाम सुजाता एवं मु मधुपुर नामक एक छोट सहर रुहे। यही कहानी मोर निजर एवं मु एहाकु कहिबाकु टिके दुधारे अनुभव करे, किंतु बोध हुए आपण एथिरु किछि शिखि पारिबे। मु मोर पसंदरे विवाह कली। मो स्वामी रवि मते प्रतिश्रुति देइथिले जे से मते खुशी रे रखिबे। विवाह परे तांको छोट घरे रहिबा आरंभ करिवे। सेठारे बहुत किछि नथिला, भंगा खट, किछि पुरुणा बासन एवं कांथर कौनसी चिन्ह नाही, किंतु मो तांको प्रेमरे एते व्यस्त थिली जे एई सब जिनिस मो पई गुरुत्वपूर्ण नुहे। विवाहर किछि मास परे रवि टंका रोजगार करबा आरंभ कले। किछि दिन परे मु जानिबाकू पाइली जे रवि राति रे जुआ खेलुथिले। प्रथमे से रहुथिले एवं सेही टंकारे मु मो पोशाक, अलंकार एवं घरोई जिनिस किणाकिणी आरंभ कली। किंतु दिने रवि खाली हाथ घर को फेरी आसिले। से दिन तांको आखिरे एक अजब भय थिला। से मते कहिला, सुजाता तुरंत एठारु पलायन कर। से काहींकि एपरि कहिले मु बुझी पारिली नाही। हठात कबाट जोर रे खोलिला एवं गोन परी देखा जाउत जणे लंबा लोक भीतर को गला। से मते मैला आखिरे चाही कहिला, आजी तुम स्वामी हजी जाइछंदी एवं सेठारे तुमको बाजी लगाई हजी जाइछंदी। मु कोन करिबी जानि नथिली। मु पळाइबाकू चेष्टा कली, किंतु लोकटी मते धरि नेला। से दिन राति मो जीवन संपूर्ण बदली गला। से मो पाई बहुत खराब काम कले। मु कांदिबाकू लागिली, किंतु मते साहाय्य करबाकू केही नथिले। सेही राति परे मु रवि को केबे भी क्षमा करि नथिली। मो बापा मते एही विवाह को बारण करि सारिथिले, किंतु मु तांका कथा सुनिली नाही। बुद्धिमान लोक अनुसारे प्रेम पाई सबु किछि त्याग करिबा ठीक नुह। प्रेम सहित ज्ञान मध्य जीवनर गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एही कहानी को पसंद करती तेबे दयाकरी एहाकू लाइक शेयर निश्चिंत करंतु। सेही घटना परे मु स्थिर कली जे वर्तमान निज पाई बंचिबी। मु रवि को छाड़ी मां को घर को फेरी गली। मो परिवार सदस्य मते समर्थन करिथिले, किंतु सेमानकर क्रोध एवं मनोभाव स्पष्ट देखा जाउथिला। मो मां मते धरी झियो कहिथिले, केवल जेउ माने पढ़िबा परे उठंदी से माने जीवन रे प्रकृत विजेता। से मते पाठ पढ़ा एवं नुआ किछि करबाकू प्रेरणा देले। मु धीरे धीरे निजको एकत्र करी एक छोट विद्यालय रे शिक्षादान आरंभ कली। यह आरंभ रे सहज नथिला। लोकंक कथा एवं समाजर अपमान मोर आत्मविश्वास को हलै दउथिला, किंतु प्रतिदिन मु निजको प्रतिज्ञा करिथिली जे मु काहा परे निर्भर करिबी नहीं। मोर छोट पदक्षेप मते आत्मनिर्भरशील करबा दिगरे आरंभ कला एवं मु मोर अध्ययन समाप्त कली एवं गोटे भल चाकरी पाइली। मु अनुभव कली जे जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय होची आत्मसम्मान। प्रेम एवं संपर्क सब बेले लेखा जाई परिबो जेतेबेले तुमे निजको गुरुत्व दियो। मु रवि को मो जीवनरु सबु दिन पई हटाई देली। बंधुगण, जदि आपण एक कठिन पर्याय देई गति करूछंती तेबे मन रखंतु जे प्रत्येक राति परे निश्चिंत भावरे एक सखाळ अछि। काहा पाई निजको एते दुर्बल कर नाही जे तुमे तुमर परिचय हराइबो। जीवन तुमको एक नुआ सुजोग देउछि। मो जीवन स्वाभाविक हेबाकू लागिला, किंतु मो हृदय कोणरे एक शून्य स्थान थिला। तापरे मु आकाश नामक जने व्यक्ति को भेटिली। से मो स्कूल निकट रे एक सामाजिक संगठन रे काम करुथिले। तांकर सरलता, ज्ञान एवं अन्य मानकू सहाय्य करिवार अभ्यास मते प्रभावित कला। आम वार्तालाप धीरे धीरे बंधुत्व रे परिणत होला, किंतु एथर मु शीघ्र कौनसी निष्पत्ति नै नथिली। मु सेमानकर चिंताधारा एवं उद्देश्य बुझिबा पई निजको समय देइथिली। मो कहानी सुनिबा परे आकाश मते निश्चिंत करिथिले जे प्रत्येक व्यक्ति द्वितीय थर सुजोग पाइबाकू योग्य। मोर अतीत पई आकाश मते केबे भी विचार करि नथिले। तांको कथा मो हृदय गभीर प्रभाव पकाइला। से मते विवाह पई प्रस्ताव देइथिले, किंतु एथर मु सतर्क थिली। मु तांको खोला खोली भाबरे कहिथिले जे मु पूर्वरु भूल निष्पत्ति नेइछि एवं मु पुनर्बार सेही भूल करबाकू चाहू नाही। मु तुम सहित एक साथी भाबरे छिड़ा हेबी एवं तुम उपरे प्राधान्य देबी। मु मो परिवाररु परामर्श नैथिली एवं एही संपर्क पई राजी होइथिले। आमर विवाह सरल थिला एवं एथर मु मोर निष्पत्ति पई गर्वित। वर्तमान आकाश
ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ଆମ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିଛୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଯତ୍ନ ନେଉ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ତୁମର ଭୁଲରୁ ଶିଖ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆକାଶ ଗ୍ରହ ରହିବା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଜୀବନ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମର ସଂଗଠନ ମହିଳା ଅଧିକାର, ସେମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପରି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ସେୟାର କଲି। ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ଶିଖିବେ। ଆମେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଭାବୀ ମହିଳାମାନେ ସିଲେଇ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିପାରିବେ। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପରିଚୟ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା କାହାର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇଥିଲି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମୋ ନାମରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଦିନେ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ସହରରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ସେହି ସହର ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଠାର ବିଜେତା ପରି ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସେ। ମୋର କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାଟରେ ଶିଖିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ସେହି ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଆମର ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ସୁଖ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆଣିବାରେ। ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଆସେ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଦିନେ ସବୁକିଛି ବଦଳିପାରେ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ପଥ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏବଂ ଆକାଶ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମାଗଣା ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ପୀଡ଼ିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗରିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରରେ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ କାନ୍ଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତଥାପି କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବୃହତ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଆମେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭିଯାନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଏକ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆକାଶ ସର୍ବଦା ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ମୋର ସଂଘର୍ଷରେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ଖୁସି ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ। ଏହା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖେ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି। ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗତି କର, ତୁମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍